हाँ जी दोस्तों, अज का अपना टॉपिक होएगा परसेंटेज। अज आप परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक कंसैप्ट की स्टडी करांगे जिहड़ा कि हर एक टाइप के एग्जाम्स लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, SSC, बैंकिंग, नैट, UGC नैट, CTET, PTET, हर एक टाइप के कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स के लिए कंसैप्ट है इंपॉर्टेंट। एक अजिहा कंसैप्ट है जिहड़ा कि क्वांट के हर एक चैप्टर के काम आता। किसी भी टाइप का क्वेश्चन होवे उहदे च आपां नूं परसेंटेज की जरूरत पैंदी ही पैंदी है। तो आप एक बेसिक कंसैप्ट नूं पहलां समझण की कोशिश कर देंगे। सब तो पहले आप परसेंटेज का मीनिंग समझते की होंगे। परसेंटेज की होंगे पर प्लस सेंट। सेंट का मतलब हो गया 100, पर का मतलब हो गया कंपैरिजन। इसका मतलब आप किसी भी नंबर नूं 100 नूं बेस मान के कंपैरिजन कर रहे हो। सपोज करो अपने को आ गया 20%, कोई भी नंबर है उसकी वैल्यू कहेंगे 20% है। मतलब कहता भी मैं इस क्लास के 20% स्टूडेंट बैठे। ਇਹਦਾ मतलब की है भी जे क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆ 20 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 100 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 100 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 20%। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ 20% ਆਫ 200। मतलब कोई नंबर हैगा। एक चीज होर, कोई भी नंबर होंदा अपने आप विचों कंप्लीट कितना होंदा हैगा 100%। कोई भी नंबर है जे मान लो 200 है, 200 ये नहीं हैगा भी 200% है। 200% 200 नंबर है जिहड़ा किन्ने परसेंट की वैल्यू है 100% की वैल्यू हैगी। कोई भी नंबर अपने आप दे विच कंप्लीट कितना होंदा हैगा 100% होंदा। देखो 100% की वैल्यू तो 200 हैगी, बट आपां नूं 100 नहीं उन्होंने पूछा कि आपां नूं सिर्फ ते सिर्फ 20% कहणगे फाइंड द 20% ऑफ 200। तो इदा 20-10 फाइंड करने लिए आपको रेशो याद रखनी पैंदी। जिवें 20 की वैल्यू होगी 1/5, बट अगर कोई आपको ना याद हो तो आप किद्दां कर सकते हैं। 20 का 20 लिख लिया, परसेंट की जगह तो डिवाइड विद 100 लिख लिया, ऑफ की जगह तो इंटू रखता आपने, इंटू के की है 200। तो यदि कटिंग कर दो कितना आ जाएगा ये 40। तो की आ गया ये 20% ऑफ 200। देखो 100% की वैल्यू तो 200 सी, आपको पूछा सिर्फ वो 20 सीगा, तो 20% कितना हो गया था 40 हो गया। तो इदा आप किसी भी नंबर का परसेंट फाइंड कर सकते हैं। परसेंट नूं हटा के डिवाइड विद 100, ऑफ नूं कट के मल्टीप्लाई, नंबर उदा ही नाल मल्टीप्लाई च आ जाएगा। तो कटिंग करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो हो गया किसी नंबर का परसेंटेज फाइंड करना। बट आप थोड़े डिफरेंट कंसैप्ट की गल करते हैं। हुण देखो अपने को की वैल्यू सी 20 कहणगे जिद्दां वट इज भी आ सकता है। What is 20% of 200? ये हुई जी आप हुण कीती हैगी। सैकेंडली अगर आप लिखिया आ गया भी 20 is what percent of 200। देखो दोनों स्टेटमेंट दे विच वर्डिंग सेम है सारी। what इत्थे भी पिया, is इधर पिया, 20 आ सी, परसेंट इधर ऑफ, एक चीज सेम हैगी। बट गल की हुई हैगी इत्थे कहंदे what is, इत्थे कहंदे वट परसेंट। इत्थे गेम चेंज होंदी है अपनी। दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा, देखने च लगता भी सेम आऊगा। एक च हैगा वट इज, दूजे च हैगा वट परसेंट। तो देखो वट इज तो अपने देख ही लिया भी 20/100 इंटू 200 ला के इसकी कटिंग कर देंगे। बट जो वट परसेंट वाले केस होंगे इन्होंने आप थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना पैंदा। इहदे लई आपां 4 वर्ड याद करने है, ऑफ, देन, फ्रॉम ते विद रिस्पैक्ट टू। ये 4 वर्ड ने, इन्होंने चंगी तरह नोट कर लो। ये 4 वर्ड थोड़े याद होने चाहिए ने, ऑफ, देन, फ्रॉम ते विद रिस्पैक्ट टू। इन्हां वर्ड्स दे नाल इमीडिएटली नाल जिहड़ी वैल्यू हैगी, जिद्दां देखो कि ऑफ हैगा इत्थे, ऑफ तो बाद कितना 200, जिहड़ी भी नाल वैल्यू हैगी उहनूं आपां कित्थे रखना हुंदा हमेशा डिनोमीनेटर दे विच। डिनोमीनेटर मतलब नीचे वाली साइड। तो इस क्वेश्चन नूं आपां सॉल्व कर देंगे। वट परसेंट का केस आ गया, आप इन्होंने 4 वर्ड्स के विच लभदे की लभ गया आपां नूं ऑफ। ऑफ तो बाद 200, तो 200 कित्थे आ जाएगा नीचे आ जाएगा। जिहड़ी दूसरी वैल्यू हैगी वो आ जाएगी न्यूमीनेटर दे विच ऊपर आ जाएगी 20, इंटू च आ जाएगा 100। तो यदि आप कटिंग कर दो, इधर कटिंग हुई कितना आ गया, कटिंग करके 10। इहदे नाल आपां लावांगे परसेंट। इहदी वैल्यू आई सीगी अपने कोले 40, इहदे नाल आपां नहीं लाया सीगा परसेंटेज। एक दा आंसर आया अपने कोले 40, दूसरे का आंसर आया अपने को 10%। देखो ये क्या वट इज मतलब सिंपल वैल्यू दसो किन्नी हैगी, तो ये नहीं परसेंटेज लगे। इन्होंने क्या वट परसेंट भी परसेंटेज दसो किन्ना, तो परसेंटेज पूछा तो मतलब ये की आ जाएगा ये को 10% की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप वट परसेंट वाले केस की आप सॉल्व कर सकते हैं। एक होर एग्जाम्पल देखते हैं आप ये।
सपोज करो अपने को आ गया 25 is what percent of 75। एक और लिख लेने हैं 75 is what percent of 25। केस काहदा ਇਹ what percent ਦਾ ਆਫ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਨਟੂ 100 ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 100/3% ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 33(1/3%। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ 25 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 75 ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 33(1/3%। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵੀ 75 ਇਜ਼ what percent of 25। ਅਗੇਨ what percent ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ 25 ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 25 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 75 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਇਨਟੂ 100 ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ 3 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 300। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ 75 ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਆਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਪੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ। ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚਾਰ ਵਰਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਮੋਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ 100। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਿਊਮੀਰੇਟਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ 100। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਮੋਰ ਲੈਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਨਟੂ 100। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਲਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਸ ਜਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲਾਰਜਰ। ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਫਿਕਸ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਟ ਪਰਸੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਸ डिनोमिनेटर ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ।
एक कंसैप्ट तुसीं नाल नाल अपनी नोटबुक के उपर नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट कंसैप्ट ने। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पहला आप देखते हैं कि भी 100 इज what % more than 20। 100 is what % more than 20, मतलब कोई भी नंबर है 100 ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 20, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੈ 20 ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਹੈ, ਮਤਲਬ what % more ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 100 - 20 ਰੱਖਾਂਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 20 ਨੀਚੇ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਫ ਦੈਨ ਫਰੋਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਵੱਡਾ ਤੇ 20 ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ, ਮੋਰ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਨੀਚੇ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ 20 ਵਾਲੀ ਇਨਟੂ 'ਚ 100। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ। 100 - 20 ਆ ਗਿਆ 80 upon 20 into 100, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ 4 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 400। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨੇ % ਮੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ 400%। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 is what % less than 400। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੋਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰ ਲੈਸ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 400 - 100, ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 100 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 400 ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਕਸ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਲੈਸ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ 400। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਨੀਚੇ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 400 into 100। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 300 upon 400 into 100। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 75%। ਦੋਸਤੋ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੋਰ ਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਨੀਚੇ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਇਨਟੂ 100। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਾਏਗਾ a number is increased, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ, कोई भी नंबर सपोज कर लो भी 100 is increased up to 300। 100 is increased up to 300। find percentage increase in ਨੰਬਰ, ਮਤਲਬ 100 ਨੂੰ 300 ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਫ ਦੈਨ ਫਰੋਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ 100 ਛੋਟਾ 300 ਵੱਡਾ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਟਾਫਟ 200। ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 100 ਇਨਟੂ 100। ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 200%। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਤਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਫ ਦੈਨ ਫਰੋਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੈਟ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਇਹ 3 ਕੰਸੈਪਟ ਹੋ ਗਏ, ਵਟ ਪਰਸੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਥਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੈਟ ਚੇਂਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ
ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆਨਸਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ।